ఉన్నత వేదిక మీద నడయాడే మన దైవాన్ని కూర్చోబెట్టి వారి చరణాల చెంత ప్రసూనాల ప్రకాశంగా మనం మారి భక్త ప్రవాహంగా పరిఢవిల్లే మన ఆనంద తుంగభద్రా నది ఉత్తుంగ మహాప్రవాహమే ఈ మహోత్సవము. అనేక మానవ సేవయే మాధవ సేవ, దీనజన సేవయే జనార్దన సేవ. ఇది భగవాన్ శ్రీ బాలసాయి బాబా దివ్య సూక్తి. పరమాత్మ సాధులైన కాలాన్ని అధిగమించిన కాలాతీతుడు భగవాన్ శ్రీ బాలసాయి బాబా. యోగాభ్యాసం చేత, గాయత్రి మంత్ర ప్రభావం చేత, శ్రీ షిరిడి సాయేశ్వరుల దర్శన భాగ్యం చేత బాలయించిన బాలచంద్రుడు. పగలు రాత్రి కాని వేళలో, ఇంట బయట కాని ప్రదేశంలో, నేలకి ఆకాశానికి నడుమ తండ్రి చేతిలో ఉదయించాడు బాలసాయీశ్వరుడు. సమస్త సృష్టి చీకట్లను ఆధ్యాత్మిక కిరణాలతో ప్రక్షాళనం చేయడానికి బాల త్రిపుర సుందరీదేవి అంశతో రూపుదిద్దుకున్న మహిమాన్వితుడు. వేదాలని ఆద్యంతో అధ్యయనం చేసి సాంద్రారణ్యంలోని గుహలో నివాసమున్న తపో సంపన్నుడు స్వామి తీర్థానంద బాలసాయి బాబాకి బాలసాయి బాబా అని నామకరణం చేశారు. అర్ధరాత్రిన శ్రీకృష్ణుడిలా జన్మించిన శ్రీ బాలసాయి బాబా ప్రేమతత్వాన్ని పంచుతూ లోకాన్ని గోకులంలా మారుస్తున్నారు. శ్రీరాముడిలా పునర్వసు నక్షత్రంలో జనించి లోక కళ్యాణానికి సిద్ధమైనారు. బుద్ధుడిలా పౌర్ణమి ఆనన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతముపాస్మహే. The pranams to the lotus feet of Bhagavan Sri Balasai Babaji and other dignitaries on the dais. I wish to put forth the activities of the trust. Bhagavan Sri Balasai Baba Central Trust, formed in the year 1990 with the divine blessings from Bhagavan. From 1990 onwards, our trust took up educational and healthcare activities for poor and needy people, our trust is doing tremendous service activities to the poor and needy people in Kurnool district and in our state of Andhra Pradesh and many parts in India and in many countries in Europe with the divine blessings from Bhagavan Sri Balasai Baba. PhD in physics, having European Patent Office. He is from Germany, would like to share his divine experience.
Thank you very much. Dear beloved Bhagavan Sri Balasai Baba, dear excellencies and dear honorable guests, having come here from different nations of the world. Today, we have gathered here not only to celebrate Sri Balasai Baba's 52nd birthday, but in particular to honor his extraordinary accomplishments to serve the destitute. His charitable foundation has helped more than 500,000 people in India over the last 20 years to come out of their plight by having finally access to a general education and a basic medical treatment. These are definitely fundamental human rights for every human being that have to be respected and guaranteed by any governmental system. However, Sri Balasai Baba's magnanimity is beyond worldly boundaries and borders. His divine love has so far hit the heart of millions of people throughout the world. For instance, in many European cities like Munich, Vienna, Berlin, Paris, etc., local charitable organizations and centers have been founded to support the beloved divine incarnation Sri Balasai Baba in his relentless and exemplary endeavors to bring joy and happiness to everyone by carrying out seva. 12 years ago, when I met Sri Balasai Baba for the first time, I was immediately deeply touched by his unconditionally godly love towards any creatures and by his omniscience. I wish you all, at this point, to give one's life a true sense by following the practical love of our beloved Sri Balasai Baba. Thank you very much for your attention. May Sri Balasai Baba always bless you. Om Shri Balasai Ram. Thank you, Mr. Butler. One more devotee, Ulrike. భగవాన్ శ్రీ బాలసాయి బాబా వారి భక్త కోటిలో తను కూడా ఒకరు. ఆవిడ భగవాన్ శ్రీ బాలసాయి బాబా వారితో ఏర్పడిన అనుభూతుల్ని మనందరితో పంచుకోబోతున్నారు. Continue. On the occasion of the Peace Festival on Bhagavan Sri Balasai Baba's 52nd birthday, I bow with pranams and all my love and gratitude for his limitless, loving and patient guidance to the lotus feet of our beloved Baba. Dear honorable guests, dear devotees, I will speak some words about peace. Last year, mankind crossed the 7 billion threshold. 7 billion people want to live in peace. Even the most violent and fanatic terrorist in his heart of hearts wants peace. There are 7 billion different experiences and ideas about peace and 7 billion ways to make peace. No wonder that the world is ruled by chaos and confusion. No wonder the longing for personal peace, peace in the family, national peace and universal peace turns into more violent personal struggles, warlike situations, and more wars all over the world. Peace seems far away.
nature responds with more catastrophes, floods, hurricanes, earthquakes and droughts. Nobody, neither the most intelligent scientist nor the wisest politician, has the view over the complicated global interactions and dependencies of the cultural, political, religious, economical and social systems and their future. Bhagavan Sri Balasaheb Baba, as a divine incarnation and creator of this universe, not only knows the past, the present and the future of everybody and the physical world, he alone has the overview over all spiritual worlds. Only he knows how to lead mankind to peace. Balasaheb Baba says, when I speak about peace, I don't speak about the peace of the body, but the peace of the soul. The peace which enlightens the soul with a longing to touch the lotus feet of God. The peace which changes the world to a living place and a place worth living of spiritual splendor. The spiritual peace is greater than all other states of peace. Peace is the essence of all efforts. Bringing peace into the world needs efforts on the personal level, efforts on the social level. Balasaheb Baba says, practice first to love yourself. To learn to love yourself one life is not enough. It takes long time before you are really able to accept and love yourself. Self-love means self-respect and self-confidence, which is the opposite from ego. Self-love has nothing to do with ego. Self-love is the inner realization that I am the beloved and perfect creation of the Creator. Self-love and self-confidence are based on the experience of divine love and security in God, and let the ego melt the lower self. To experience oneself as the perfect and beloved creation of God is the condition to experience the own divinity and to love God. That is inner peace. On the social level, Sri Balasaheb Baba teaches the most natural and easiest way to bring peace into the world. Not through blind surrender or ancient rituals, but through loving selfless service to mankind. To the poor, the sick, the unhappy, the helpless, the uneducated, and even the criminals. To do seva is the main point of his teaching. Balasaheb Baba says, only your good deeds for the poor and needy follow you after your death into the spiritual world as your spiritual bank account. Selfless service for the mankind means to recognize every poor, sick, disabled, every criminal as God's beloved and perfect child. To see the same perfection and divinity in everybody. Then true freedom, true equality, and universal brotherhood can enter on the earth.
Vor kurzem überschritt die Menschheit die 7 Milliarden Grenze. 7 Milliarden Menschen, über 7 Milliarden Menschen leben auf der Erde und jeder möchte in Frieden leben. Auch der gewalttätigste und fanatischste Terrorist möchte im Grunde seines Herzens Frieden, so wie er ihn sich vorstellt. Das sind 7 Milliarden verschiedene Erfahrungen und Vorstellungen über Frieden und 7 Milliarden unterschiedliche Wege, ihn zu erreichen. Kein Wunder, dass Chaos und Konfusion die Welt regieren. Kein Wunder, dass die Sehnsucht nach Frieden auf der persönlichen Ebene, auf der familiären Ebene, auf nationaler und universeller Ebene sich in heftigeren persönlichen Auseinandersetzungen, gesteigerten Gewalttätigkeiten und mehr Kriegen verwandelt hat. Die Natur antwortet darauf mit heftigeren Katastrophen, Wirbelstürmen, Erdbeben und Trockenheiten. Niemand, weder der intelligenteste Wissenschaftler noch der besonnenste Politiker, hat den Überblick über die komplizierten globalen Interaktionen und gegenseitigen Abhängigkeiten der kulturellen, politischen, religiösen, ökonomischen und sozialen Systeme und Strukturen. One sentence. Als wirklich Inkarnationsschöpfer des Universums kennt nicht nur die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, er hat den Überblick über alle spirituellen Welten. Nur er weiß, wie die Menschheit friedlich miteinander leben kann. Om Sri Balasai. Thank you, Enrique from German, for your divine speech and sharing a great experience with Bhagwan Sri Balasai Baba. Thank you so much. దీనజన సేవలో భాగంగా వికలాంగులకు ఇస్తున్నారు. कुल 25 लोगों को ये तिपाही वाहनों का నా పేరు ఎల్లబాబు, किया जाएगा। నాది ప్రకాష్ నగర్. ఈ బాలసాయి బాబా గారి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా నాకు ఈ ట్రైసైకిల్ ఇచ్చినందుకు బాబా గారికి, వారి యాజమాన్యానికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన బాలసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ రమేష్ బాబు గారికి, రామారావు గారికి మరోసారి కృతజ్ఞతలు చేస్తున్నాను. జై బాలసాయి బాబాకి. ఈ సంవత్సరం సుమారుగా 75 లక్షల విలువైన సేవా కార్యక్రమాలు భగవాన్ శ్రీ బాలసాయి బాబా సెంట్రల్ ట్రస్ట్ ద్వారా టేకప్ చేయబడుతున్నాయి. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. Baba is invoking the God in this sloka. ప్రియాతి ప్రియమైన ప్రేమ స్వరూపులారా, My dear embodiments of love, ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు వచ్చి ఇటు సంక్రాంతి పర్వదినం, ఇటు బాబా గారి జన్మదినానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున బాబా గారు శుభాశిస్సులు అందిస్తున్నారు. on this occasion, from the far off places, the devotees who came to this place on this occasion of Makara Sankranti, Baba is blessing all of us. విద్యార్థులకు విద్యా విజయము, ఉద్యోగులకు ఉద్యోగ విజయము, పెళ్లిళ్ళు కాని వాళ్లకు పెళ్లిళ్ళు, సంతానం లేని వారికి సత్సంతాన ప్రాప్తి, అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం గడుపుతున్న వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి, అటు ఇహము ఇటు పరము రెండు కూడా కరతలామలకములై ఇటు సుఖ సంతోషాలతో ఆధ్యాత్మిక జీవితంతో ఇతరులకు కూడా పరోపకారము చేస్తూ జన్మను సార్థకత కలిగించుకోవలసిందిగా బాలసాయి భగవాన్ని దివ్య భవ్య నవ్య శుభాశీస్సులు. Baba gives and showers his divine blessings for all-round prosperity of his devotees, those students to get good education, those people who are working hard should get more prosperity, and those people who are yet to marry will get marriage, and all the prosperities, whatever the way you are working, whatever be the
the blessings required, all his blessings for all-round prosperity for all of us is showered by our beloved Bhagavan Sri Balasai Baba Ji. అట్లే వ్యాపారులకు మంచి వ్యాపార అభివృద్ధి, రాజకీయ నాయకులకు సచ్చింతన సద్బుద్ధితో కూడుకున్నటువంటి అఖండ ఖ్యాతి, రాజకీయ భవిష్యత్తు కూడా కలిగేటట్టుగా ఆశీస్సులు అందిస్తున్నాను. Baba blesses all the people who are doing the business should prosper, and Baba blesses all the political persons to get their prosperity in right thinking and doing right things for the people. అట్లే సేవలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి, ఇటు ప్రింటింగ్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అధిపతులకు కూడా వారు కూడా చేయుతనిచ్చి నాడు నారదుడు విష్ణుమూర్తిని ముల్లోకముల్లో ప్రచారం చేసినట్టుగా నేడు ఇటు కలియుగంలో నారదులు ఎవరంటే పత్రికాధిపతులు, పత్రికా విలేకరులు, జర్నలిస్టులు వీళ్ళందరూ. కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటూ మన దేశంలో ఇటు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింటింగ్ మీడియా ద్వారా నీతికి, నిజాయితీకి, నిబద్ధతకు, కొలబద్ధతగా ముందుకు సాగాలని మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా ఆశీస్సులు అందిస్తున్నాను. As we know, the propagation of Vishnu has been done by Narada, who is spreading the divine message of Vishnu. In this Kali Yuga, the people of print media, the people from electronic media, all the volunteers and all the electronic media people, reporters and the owners of the channels, and all these people who are spreading the good message of Bhagavan Sri Balasai Baba, who is instrumental in spreading the divine message of Baba. So Baba showers his divine blessings on all these people for good prosperity in all aspects. ప్రేమ స్వరూపులారా, Divine embodiments of love. నేను ఎప్పుడూ చెబుతూ వస్తున్నట్టుగానే ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉంది. ఇక్కడ పుట్టిన ప్రతి ఒక్కడు గంగలో పుట్టిన చేపల్లాగా ప్రత్యేకంగా స్నానం చేయవలసిన అవసరం లేకుండా పుట్టుకతోనే పుణ్యాన్ని సంపాదించుకొని పెడుతున్నాడు. As I usually say, the sacred land of Bharat is the main purpose of our spirituality. Those who took birth in India, that is Bharat, is already like a divine force. Because of the divinity only these people took birth in India. As Baba says, the fish in Ganges is purified automatically. In similar way, the people who took birth in India are blessed. భారతదేశం ప్రపంచ దేశముల కంటే భిన్నమైనటువంటిది. ఇక్కడ భిన్న సంస్కృతులకు, భిన్న జాతులకు, భిన్నమైనటువంటి భాషలకు, భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని చాటి చెప్పినటువంటి నాటి నుంచి నేటి వరకు వేలాది సంవత్సరాలుగా ఉనికిని, ఉపాధిని కోల్పోకుండా ఎంతమంది దేశ విదేశీయులంతా కూడా దాడి చేసిన మన సంస్కృతిని, సంస్కారాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని, శాంతిని అదే విధంగా నిలవరించుకొని అంతకంతకు అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఇటు ప్రపంచ దేశాలకు దిశను నిర్దేశిస్తున్నటువంటి ప్రత్యేక పుణ్యభూమి, మహిమాన్వితమైనటువంటిది, మహోన్నతమైనటువంటిది, ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. As we all know, the India, because of different religions, different sects, different castes and different religions, we are all unity in diversity. Though there are so many invasions in India, we stood of all those invasions and we kept up our traditions and integrity and towards the unity of our country. And this country is specially meant for the harmony and the peace, and we advocate peace to the world, to live peacefully and prosper even in all aspects, to prosper. And Baba gives blessings for the entire people of our country. మనం ఈ పుణ్యభూమిలో పుట్టనంత మాత్రాన పుణ్యాత్మలం అయిపోము. దీనికి కూడా తగినటువంటి సాధన, సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పయనించటం, ఆ తర్వాత మానవత్వపు విలువలను పెంపొందించుకోవటం, సాటి మనిషికి, తోటి మనిషికి తోడ్పడటం, ఇవన్నీ కూడా మన భారత సంస్కృతిలోని భాగాలే. మనము పుట్టుకతో పుణ్యాత్మలం అనుకొని ఏది చెయ్యకపోతే ఏదో ఆస్తి కలిగినటువంటి ఒక తండ్రికి
కొడుకుగా పుట్టి ఎటువంటి అభివృద్ధి చేసుకోకుండా ఎటువంటి వ్యాపారము పెట్టుకోకుండా తండ్రి ఆస్తిని హారతి కర్పూరంగా కరిగించినటువంటి కొడుకు జీవితం ఏ రకంగా అవుతుందో మన భారతీయుల సంస్కృతి కూడా అదే అవుతుంది. కాబట్టి మానవత్వపు విలువలు, ఆధ్యాత్మిక విలువలను, భారతీయ సాహితీ సాంస్కృతిక విలువలను కూడా కాపాడుతున్నాడే మన భారతదేశం ఇంకా అంతకంతకు అభివృద్ధి అవుతుంది. అట్లే తరతరాలుగా మన ఖ్యాతి నిలిచి ఉంటుంది. Though we born in India, as we said, if we simply keep quiet without doing the spiritual development or the social activities or service activities, we may not prosper. Though we born in India, we took birth in India, it doesn't mean that you got everything. To get everything, though you are born in India, you have to do the spiritual and social and service activities by which you will attain the spiritual fruits. As Baba says, an example, though the father is a millionaire, his father is a millionaire, and if his son doesn't do anything, doesn't improve his business, doesn't do any activity, the wealth will go down automatically in a course of time. So, though we born in India, unless we make our spiritual efforts and service efforts, we will not prosper, simply because of taking birth in India. ఒక రాజకీయ నాయకుడికి ఒక కొడుకు వారసుడుగా ప్రవేశించడానికి మాత్రం ఒక అర్హత కలుగుతుంది తప్ప వాడి అర్హతను బట్టి, వాడి కృషిని బట్టి, వాడి సాధనను బట్టి వాడి భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. అట్లే ఒక సినిమాకారుడి కొడుకు సినిమాకారుడు, కళాకారుడు కావచ్చు. అది ప్రవేశించడానికి ఒక ప్రవేశ ద్వారం మాత్రమే తప్ప, ప్రవేశ అర్హత మాత్రమే తప్ప దానిపైన వాడి కృషి, వాడిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి నైపుణ్యము, వినయ విధేయతలు మాత్రమే వాడిని తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ యథాస్థానానికి, అగ్రస్థానానికి చేరుస్తాయి. As we see, the son of a politician, if he wants to enter politics, he can enter. It is only an entry. But to come up in his life in the field, it requires his own talent, his own industry, his own thing. Similarly, the son of a cinema actor or actress, he can become an actor easily because he get the entry. But the success or the failure will depend only on his motto and his industry. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ ప్రపంచంలో ప్రపంచము పుట్టిన నాటి నుండి మానవులు మాత్రమే లేము. మానవులతో పాటు సహస్రాది కోటి, అనంత కోటి జీవరాశులు కూడా జన్మించాయి. మానవుడు తనకు మాత్రమే ఉంటున్నట్టుగా తనకు ఒక కుటుంబము మాత్రమే ఏర్పరచుకొని, ఒక కుటుంబానికి మనం ఒక డబ్బునో ఇంకొకటో సంపాదించి కుటుంబంలో మాత్రం మనం సుఖ సంతోషాలుగా ఉండి ఒక మనిషి కొరకు మాత్రమే జీవిస్తే అది స్వార్థం అనిపించుకుంటుంది, నిష్ప్రయోజనం అనిపించుకుంటుంది. మనం ఒక కుటుంబంలో ఒక 5 మంది ఉన్నామంటే కుటుంబంలో ఒకరికి ఒక రకమైనటువంటి బాధ కలిగితే మనం ఆ కుటుంబ సభ్యులంతా చేరి ఏ రకంగా వాడి బాధను తీర్చి వానికి సేవ చేసి సహాయం చేసి వాడిని ఆ కష్టం నుంచి బయట వేద్దాం అనుకుంటామో, అట్లే మనం ఇరుగువాడికి, పొరుగువాడికి, మనలో సమాజంలో, సంఘంలో, మనమంతా కూడా సమాజంలో, సంఘంలో సభ్యులమే కానీ మనం సంఘానికి, సమాజానికి వ్యతిరేకంగా లేము, లేదా అవతల గడ్డున లేము. కాబట్టి ఏమిటంటే మనం సంఘంలో, సమాజంలో ఉన్నప్పుడు మన కుటుంబంలో మన సభ్యుడికి ఏ రకమైనటువంటి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఏ రకమైన మనం కూడా బాధపడి వాడి కష్టాల నుంచి బయటికి గట్టెక్కిస్తామో, అట్లే ఒక దీనుడు కానీ, లేదంటే బాధల్లో ఉన్నవాడు కానీ, కష్టాల్లో ఉన్నవాడు కానీ, మనకు ఇరుగువాడు కానీ, పొరుగువాడు కానీ, సమాజంలో, సంఘంలో ఉన్నవాడికి కానీ వాడి కష్ట నష్టాలకు చేయూతనిచ్చి మనం సేవలో పాల్గొనటం వలన ఇది ఒక వ్యక్తిగత కుటుంబం కాకుండా వసుధైక కుటుంబం, విశ్వ కుటుంబంగా కూడా మారే అవకాశం ఉంది. As we know, we will take birth in this world. We are not only the creature, there are so many thousands of creatures who is around in this world. And we have to take care of all those things. As Baba said, we should not limit our resources, we should not limit our thoughts, we should not limit our prosperity or our wealth only to the limited members of our family. Everybody, if suppose a person in the family, if he gets some problem, all the members of other
family members will take care of his problem and they will try to make him out of the problem. In the similar way, we should not limit our efforts only pertaining to our own family, but we should try to elevate, we should try to help, we should try to redress the problems of our neighbors, our village people or our town people in whatever the manner we can support them, so that the persons who are suffering from their problems can be relieved with our help. Otherwise, it is only a selfish thing. If you want to think in a broader way, that means it is not the only family that you belong. You belong to the family of a world. That means every family, all families who are residing in this world is one. If you think that it is your own family, you are also a member. Your family is also one of the unit of the world families. So then only you can create the Vasudhaika Kutumbam. That means the entire universe is one family. ఒక మనిషి కొంత మాత్రం డబ్బును సంపాదించి తీసుకొని వచ్చి తన భార్యకు 3 పిల్లలకు మాత్రం పోషిస్తున్నాడంటే వానికంటే అప్రయోజకుడు, వానికంటే ఇంకా ఏ రకమైన పదాలు వాడినా స్వార్థజీవి ఇంకొకడు ఉండడు. ఉదాహరణకు కాకి ముక్కుతో పాపం ఆహారాన్ని తీసుకొని వచ్చి అదే ముక్కుతో తన పిల్లలకు పొడిచి నోట్లో కుక్కుతుంది. అంటే కాకి జీవితం కంటే వ్యర్థమైనటువంటిది. అట్లే కుక్క ఎక్కడో మాంసమో ఏదో తీసుకొని వచ్చి అది తన పిల్లలకు కక్కి తినిపిస్తుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి? వీడి జీవితం కూడా అటు కాకి కన్నా ఇటు కుక్క కంటే కూడా నిష్ప్రయోజనమైనటువంటిది. కాబట్టి వసుధైక కుటుంబం అని భావించి మనలో మనకు కలిగినంతలో రూపాయి ఉందంటే పావల ఉందంటే 5 పైసలు, ఎంత ఇచ్చినా నీకైతే వచ్చింది ఏమీ లేదు. ప్రతిదీ సమాజం నుంచి, సంఘం నుంచే సంపాదిస్తున్నాం. అటువంటిప్పుడు సంఘానికి, సమాజానికి నీవు వెనక తిరిగి 1 పైసనో 1 రూపాయనో 1 సారడని మాత్రమో 1 బ్రెడ్డో 1 బిస్కెటో ఇచ్చినంత మాత్రాన మీ నాన్నలు తాతలు సంపాదించినటువంటి సంపాదన ఏమి కరిగిపోదు. If you are limited to our resources, only to our family members, Baba says, if you have a family of 3 children and 1 wife, and if all your earnings, whatever the through business or any other way, all your earnings, if you limit to your family members and to your wife, it is of no use. As Baba says, it is like a wasteful creature. Like the kaki, what it will do, it will take from its beak the different small eatable things and it gives crow. Yeah. The crow will make feed its children by poking its beaks into the children, and similar way the dog, if she wants to feed to the children, it will want and then it will feed his children. So it is worst like these things. If you are limited, if you limit your earnings, if you spend your earnings only to your family members. So Baba says, whatever you have, whatever you earn, it has come from the society. Whether you are a millionaire, whether you are a billionaire, whether you earning 10,000 rupees or 1,000 rupees or 100 rupees, whatever you earn, all these earnings are coming from the society. So at least from whatever you earn, you spend a little of that amount, your earnings, to your fellow beings, to your other families, to your society, then only it is useful. Suppose you earn 10 rupees, you at least spend for a rupee to others. If you are earning 1,000 rupees, you spend 100 rupees. If you are earning 1,00,000 of rupees, at least spend some thousands of rupees to the poor and needy people. At least you purchase some saline tablet, or you purchase some bread, or you purchase some biscuits and give it to the people who are in need, and so that your mind and your heart, everything will be happy, and the God who resides in their hearts, they will give the blessings to all you and your family members.
సృష్టి ఆది నుండి కూడా పశుపక్షాదులు, చెట్లు, చేమలు కూడా సేవ చేస్తూ వస్తున్నాయి. మనిషి మాత్రమే స్వార్థ జీవితం గడుపుతూ స్వార్థమైనటువంటి కుటుంబ వ్యవస్థ ఒకటి తనంతకు తమ ఏర్పరచుకొని ఆ కుటుంబ వ్యవస్థకే అవస్థకే గురై అక్కడే కొట్టుమిట్టు ఆడుకుంటున్నాడు. ఉదాహరణకు ఆవులు, గేదెలు, ఇవి మనము పెట్టే గడ్డి, మనము పెట్టే గంజి తాగి మనకు పాలనిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత మనకు జీవితాన్ని మనకంత ముందుకు సాగించటానికి కావలసినటువంటి శక్తిని ఇస్తున్నాయి. ఉదయం లేస్తేనే దేనితో మనం ప్రారంభిస్తామో ఆ కాఫీకి కావలసిన పాలు కూడా ఈ పశువులు లేకపోతే మనమంతా కూడా మన జీవన యాత్రను కూడా సాగించలేము. అటువంటప్పుడు మనకు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో పుట్టిన ఒక 6 నెలలు, సంవత్సరము, 2 ఏళ్ళు మాత్రం తల్లి పాలిస్తే ఇప్పటి వరకు మనల్ని పోషిస్తున్నది కూడా నాటి నుండి నేటి వరకు మనల్ని పోషిస్తున్నటువంటి ఆవులు, గేదెలు ఇటువంటివే. All creatures in this universe, all the creatures in this universe are helping each other and helping the others. Either the ants or the cows or buffaloes, all these creatures are helping to the society or to their fellow creatures. As Baba says, the cow gives the milk, what we are putting is a grass to it and a little water. Out of that, the cows or the she buffaloes, whatever it is, they are giving the milk. If you want to drink a coffee in the morning itself, you require the milk. And this milk is given by creatures and cows and the she buffaloes. That means they are helping you from the beginning of their lives. As Baba says, even a child after birth, the child may take milk from his mother for a year or 2. Later all this milk is being given by the cows and she buffaloes. That means they are all serving you in the real terms. అట్లే జీవించినంత కాలం పాలిచ్చి పోషిస్తున్న ఆ పశువులు శరీరం వదిలిన తర్వాత వాటి చర్మంతో కూడా మనకు సేవ చేస్తున్నాయి. ఈరోజు వేసుకొని తిరుగుతున్నటువంటి పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వరులు, బీదవాళ్ళ పాదాల కిందటువంటి చెప్పులు కూడా ఈ బర్రెల నుండి, ఆవుల నుండి, గేదెల నుండి వచ్చినవే. కాబట్టి వాటితో పోలిస్తే మరి జీవించినంత కాలము, జీవించిన తర్వాత కూడా అవి మనుషులకు ఈ రకంగా సేవ చేస్తుంటే మనిషి యొక్క స్థానం మరి ఎక్కడ ఉందో మీరు ఊహించుకోండి. అవి గొప్పనా లేక మనుషులు గొప్పనా? Even all these creatures, the cows or sheep, buffaloes, anything, during their lifetime they are serving, giving by milk to the society. And even after death, they are serving to the society in the form of your chappals, your sandals, your other things. That means the creatures, all the animals, during their lifetime and after death also, they are serving to the society. When the animals are serving during their lifetime and after lifetime also, you think in the human beings, that is whether we are doing it a right thing during either lifetime or after lifetime, our bodies and other things are not useful. So during our lifetime, Baba says it is better you serve to the society, or otherwise think that either we are great or the animals are great. If we don't serve, we are less than animals. If we serve during your lifetime, at least we are better than animals. ఇకపోతే రెండో ఉదాహరణకు చెట్లు. ఈ చెట్లు కూడా మనం గమనించవలసింది ఒకటి ఉంది. అవి కూడా మనిషి నాటినవి మాత్రం ఎప్పుడు కాదు. ప్రకృతి ఆది నుండి కూడా చెట్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ అడవుల్లో ఏ ప్రపంచమంతా వ్యాప్తి చెంది ఉంటే మనకు కావలసినటువంటి పంటలు, ఉదాహరణకు సీతాఫలం పండు చెట్లు ఎక్కడ కొండల్లో, గుట్టల్లో, కోనల్లో కాసి ఉంటే వాటిని తీసుకొని వచ్చి ఆ తర్వాత సేద్యాలు చేస్తూ వేలాది, లక్షలాది సీతాఫలం పండ్లను పండించుకుంటూ మనం అనుభవిస్తున్నామే. కానీ మరి ఆ సీడ్స్ అంతా కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో అని మీరు ఒకసారి గమనిస్తే అది కూడా ఒక చిన్న ప్రాణి అయినటువంటి ఒక ఉడత. ఆ ఉడత అక్కడ ఇక్కడంతా కూడా రకరకాల పళ్ళు తిని ఆ గింజలను భవిష్యత్తులో తినటానికని ఎక్కడో చోట నేలలో పాతిపెట్టి అది మరచిపోవటం వలన అవన్నీ మొలకెత్తి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అడవులు, చెట్లు, చేమలుగా అభివృద్ధి చెందాయి. అట్లే మనిషి కూడా
చేయగలిగినటువంటి సహాయాన్ని, సేవను ఎదుటి మనిషికి చేసి ఆ చిన్న ఉడత కంటే కూడా మనం కనీసం గొప్పవాళ్ళం అనిపించుకోవడానికి చేసిన సేవను చేయటము మరచిపోవటం, ఎదుటి మనిషి సేవలను మనం గుర్తుంచుకోవటం, మనం చేసిన సేవలను మర్చిపోవటం చేస్తే కనీసం ఆ ఉడత లాంటి స్థానానికైనా మనం చేరుకోగలుగుతాము. Baba says, giving another beautiful example, we all know the trees, the fruit-bearing trees, where from you are getting this. It is not simply because we are planting them and getting the fruits. If you go to the history or the anthropology, it says as your custard apple or your sitafal, how it has come. It has grown in the forests in the beginning, and then we took the seeds from that fruit and planted here and there, and then we are getting tons of these fruits and we are using all those things. But how that seed has come, we are not bothered. Baba says the seeds in the beginning, first there should be, we all be knowing whether the seed is in the first or tree is first. Many people we come across this question, whether seed is first or fruit is first. Without fruit, no seed. Without seed, no fruit. But how these fruits have come in the universe in the beginning? Baba says the squirrel which eats here and there different fruits and other things, and after eating as stool, these seeds will come out from the squirrel, and these squirrels have kept these seeds in the ground and they forget it. That is why the seeds have grown as a trees, as a fruit-bearing trees. From there the fruits have been transplanted at different places, and we are enjoying those fruits. Why Baba gives this example is, when we are doing the service during your lifetime, we are doing some service. So Baba says, whatever you do the service, whatever you do service to the poor and needy people, you forget after doing this service. And Baba says immediately, whatever the services you have taken from the people or from the society, don't forget them, or don't forget that the good things which you have received. This is required at least as a minimum courtesy as a human being, then at least we are equal to that squirrel. So Baba says and advises all of us, at least during your lifetime, you serve good service and you help the people, and forget whatever the help you are doing to the society. And at the same time, you remember the services or the help received from different people to you. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే చెట్లు ఉదాహరణకు రామారావు గారు స్పీడ్ చేసేయండి. ఓకే, చెట్లు కూడా అవి బుడతల చేత నాటబడ్డ అవి చేస్తున్నటువంటి నిస్వార్థమైనటువంటి సేవను మనం ఒకసారి స్మరించుకుంటే అవి బ్రతికినంత కాలం నీడను పళ్ళనిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత పళ్ళు లేకపోతే కూడా నీడనిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత బతికినంత కాలం ఆ చెట్లు మనకు పళ్ళను నీడను ఇవ్వటమే కాకుండా అవి ఆ ముక్కలుగా నరకబడి మనం ఇంటికి వంట చెరుపుగా, మన గుమ్మాలకు వాకిళ్లుగా, తర్వాత కిటికీలుగా మారుతున్నాయి. మరి వీటితో పోలిస్తే మనం మనుషులం ఏం చేస్తున్నాం? మనం చచ్చినప్పుడు ప్రయోజనం లేదు, బ్రతికినప్పుడు నిష్ప్రయోజనం. బతికినప్పుడే పనికిరాని వాడు చచ్చిన తర్వాత దేనికి పనికొస్తాడు? అటు పశువులు చూస్తే కనీసం ఆవు పాలను ఇస్తున్నాయి, తోలు ఒలిచి మనం చర్మాన్ని ఒలిచి మనకు బట్టల్లాగా చెప్పుల్లాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. చెట్లు చూస్తే బ్రతికినంత కాలం పళ్ళను నీడను ఇస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత అవి ముక్కలుగా నరకబడి మనకు తర్వాత కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి. మనం ఇప్పుడు పనికిరాము. చర్మం ఒక అరగంట వచ్చిందనంటే చచ్చి అరగంటలో వాసన దేశమంతా పాకి ఆ దేశాన్ని వదిలే పారిపోయేటటువంటి దుర్వాసన. మనిషిలో దుర్గుణాలు దుర్వాసనలు తప్ప ఏమీ లేవు. కాబట్టి మనము ఇటువంటి ఉదాహరణలైనా తీసుకొని ఇటు సుగుణాలను, ఇటు మంచి సుగుణాలను పెంచుకుంటూ పోవటమే కాకుండా ఈ సేవా నిరతి ఇక్కడ నుంచి ముఖ్యంగా మనం చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటంటే, భగవంతుడు సేవాప్రియుడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే ప్రకృతి ద్వారా ప్రకృతిని సృష్టించింది భగవంతుడి దగ్గర కంటూ మనం వస్తే, భగవంతుడు వీటి అన్నిటిని సృష్టించినాడంటే ఇవన్నీ కూడా తను కూడా
సేవ చేస్తున్నటువంటి వాడే. భగవంతుడు ఎక్కడ యజ్ఞ ప్రియుడు, యాగాది ప్రియుడు, లేకపోతే నాట్య ప్రియుడు, గాన ప్రియుడు ఇవన్నీ ఎవరు చూశారు? ఏ శివుడైనా, సరస్వతి అయినా, కృష్ణుడైనా, వీడైనా వాడైనా ఇప్పుడంతా కూడా మనము ఏదో మా తాతలు పాయసాలు తాగారు, మా మూతులు వాసన చూడండి అన్నట్టుగా మనం కథల్లో పురాణాల్లో విన్నామే తప్ప నిజంగా ఎక్కడైనా ఉందా అంటే ఒకటి ఏమిటంటే ఇదంతా కూడా ఏదో పుస్తకాలు, ఇటు పురాణాలు, ఇతిహాసాలు ఇటువంటివి వాళ్ళు రాసిన వాళ్ళు కూడా మహనీయులే, మహాత్ములే. ఇవి ఆచరించవద్దని కాదు సంగతి. ముఖ్యంగా ఇవన్నీ భగవంతుడు సృష్టించడం కూడా మనుషులను భగవంతుడు ప్రకృతి అంత సమంగా సృష్టించి పరస్పరంగా ఒకరికొకరు సేవలు చేసుకుంటూ సహాయం చేసుకుంటూ ముందుకు పోవటానికి ఇది ఒక సోపానముగా సృష్టించబడ్డదే తప్ప మనం యజ్ఞయాగాది క్రతువులనే పేరట లేదా దాన ధర్మాలు ఇంకో ఏవో రకరకాల పూజలు, పురస్కారాలు, తద్దినాలు, తర్పణాలు ఇటువంటివి లేదంటే ఇంట్లో ఒక పూట పెట్టుకోవడం, అగరబత్తులు చుట్టడం, ఆ తర్వాత ఇంకోటి పూలమాల వేసుకోవడం, అక్కడే 3 గంటలు గడపడం, ఇవంతా భగవంతుడికి ఎందుకు? భగవంతుడు అఖండ ఐశ్వర్యవంతుడు, అండపిండ బ్రహ్మాండమంతా తానే నిండి ఉన్నవాడు, ఏది కావాలన్నా ఇవ్వగలిగిన వాడు, తీసుకోగలిగిన వాడు. అటు ప్రాపంచికమే కాదు, ఇటు పారమార్థికానికైనా ఇహము పరానికి సంబంధించినటువంటి ముక్తిని కానీ, భక్తిని కానీ, రక్తిని కానీ, అనురక్తిని కానీ, ఇంకా ఏదైనా ప్రతి శక్తిని ఇవ్వగలిగిన వాడు భగవంతుడు. అటువంటి భగవంతుడికి మనం ఎక్కడో మూల కూర్చొని యజ్ఞయాగాది తర్పాలు చేసుకుంటూ ఇవి చేసుకుంటూ పొగలు లేపుకుంటూ ప్రకృతిలో ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉండడం కంటే వాటికంటే తక్కువ ఖర్చుతో, వాటికంటే సులభంగా భగవత్ గుణం ఎటువంటిదంటే సేవా గుణం. భగవంతుడు సేవకు తలబొక్కినట్టుగా, సేవకు ఆకర్షించబడ్డట్టుగా, సేవకు తప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షమయ్యి మనకు ఆశీస్సులు అందించేటటువంటిగా భగవత్ సేవ చేసుకోవడం వలన ఏమిటంటే మనకు సేవ అనే పేరిట భగవంతుని మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని నేరుగా మనం ఏమి చెయ్యలేము, చేసినా చాలదు కూడా. అటువంటప్పుడు భగవత్ స్వరూపుడైనటువంటి ఆర్తులు, అన్నార్తులు, దీనజనులు వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యక్ష భగవంతుడిగా భావిస్తూ ఆ భగవంతుని మనం ఏ రకంగా అయితే మనం భక్తి ప్రేమలతో కొలుస్తూ, తలుస్తూ, పిలుస్తూ ఉన్నామో అట్లే ఈ ఏ బాధితుడు, సంఘంలో అవసరమైన వాడు, కష్టాల్లో నష్టాల్లో ఉన్నవాడు, ఈతి బాధల్లో ఉన్నవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడిని హక్కును చేర్చుకొని స్వతహాగా మనం ఏ ఇష్టమైనటువంటి భగవంతుని మనం ప్రార్థిస్తున్నామో ఆ భగవంతుడే వీడుగా భావించి భక్తి ప్రేమలతో మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో అటు భగవంతుడు ప్రీతి చెంది అటు ముక్తి మోక్షాన్ని ఇస్తాడు, ఇటు సంఘము సమాజము కూడా అంతకంతకు అభివృద్ధి చెంది అటు ఆర్థిక అభివృద్ధి చెందటము, ఇటు ఒకరికొకరు సంతోషంగా ఉండటం, ఒకరికొకరు ఆనందంగా ఉండటం. ఏ దేశంలో ఎక్కడైతే ఇటు అన్నార్థులు, బాధితులు, దీనుజనులు కష్టపడుతూ ఉన్న వాళ్లకు ఆదరణ లభిస్తూ అందరూ ఆనందంగా ఉంటారో ఆ దేశానికి అక్కడికి మించినటువంటి సద్గము, శాంతి, ముక్తి, మోక్షాలు ఇక ఏ దేశానికి రావు. And Baba always says the trees are helping the society and the animals are helping the society. In a similar way, Baba advocates all of us, all his devotees, to at least spend their valuable money and other things in the service activities of this society. Those who are in need, who are poor and needy people, the God resides in them, and by servicing the service to the human and needy is the service to God. The God will be happy only when you do service to the society and the people, because He resides in them. He doesn't want to perform all your pujas and spend money. If you spend that money into the service activities, people, the God in them will reside, who is residing in them will bless, and all these people are blessed because it is the easiest way to reach God. సింపుల్ గా చివరిన భగవంతుడు సేవా ప్రియుడు. మరి మనమంతా అనుకున్నట్టుగా ముక్తి మోక్షం ఇస్తాడా లేదా? మరి భగవంతుడిని కూడా మనం కూడా తలుచుకోవటం వల్ల మనకు ఏ రకమైనటువంటి సామాజిక అభివృద్ధి, ఏ రకమైనటువంటి భగవంతుడు నిజంగానే సేవా ప్రియుడు అనడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ. భగవంతుడు ఒకసారి ఒక గుడిలో, రామాపురం అనే ఊరిలో ఒక అతను శివార్చన చేస్తూ జీవిస్తున్నాడు. అతనికి భార్య, పిల్లలంటూ ఎవరు లేకుండా అన్ని సర్వస్వం భగవంతుడే అనుకుంటూ భగవంతుడికే తన జీవితాన్ని అర్పితం చేసి, ఇక్కడ కూడా చెప్పవలసింది ఏమిటంటే ఎవరైతే బ్రతుకును భగవద్ అర్పితం చేస్తారో వాడి భవిష్యత్తు గురించి ఇప్పుడు బాధపడవలసిన పని లేదు. భగవంతుడే తన భవిష్యత్తును నడిపిస్తాడు, తన చెయ్యి పట్టుకుని ఇహానికి పరానికి నాంది అవుతాడు. దానికి చిన్న ఉదాహరణే, ఒకసారి ఈ రామాపురంలో శివార్చన చేస్తున్నటువంటి రామశర్మ అనే అతను వృద్ధాప్యం వరకు కూడా భగవత్ సేవ చేస్తూ చివరికి వృద్ధాప్యంలో భగవత్ సేవ అంటే చేతితో చేసే సేవను చేయలేక ఇంటి పట్టనే తను మంచం పైన, పుట్టిన మంచం పైన ఉంటూ భగవంతుని గురించి బాధపడుతూ, ధ్యానిస్తూ, భజన చేస్తూ, కీర్తిస్తూ, స్మరిస్తూ అట్టే జీవిస్తున్న సమయంలో తన ఇష్టమైనటువంటి భగవంతుడు తను వేడుకుంటాడు. తన భగవంతుని గురించి
రామశర్మ వేడుకుంటున్నాడు అనమాట. ఇంకా ఎంతకాలం ఈ జీవితం నాకు స్వామి నీలో ఐక్యం చేసుకోకూడదా అని. ఈ మొర వినటువంటి భగవంతుడు ఒకసారి తనకు రోజు రావటము, తనకు మంచం పైన ఉన్నటువంటి ఆ రామశర్మకు శరీరానికి స్నానం చేయించటము, ఆ తర్వాత స్నానం చేయించిన శరీరాన్ని తుడవటము, ఆ తర్వాత కావలసినటువంటి ఆహారాన్ని ఇవ్వటము, ఆయనకు కావలసిన పోషణ అంతా ఇవ్వటము, మళ్ళీ తనంతకు తను వెళ్ళిపోవటం. ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటే ఒకసారి రామశర్మ స్వామిని నిలబెట్టి, ఇదేమిటి స్వామి, నేను సేవ చేయాలి కానీ మీరే నాకు సేవ చేస్తున్నారే అంటే, అది మరి ఇంకా సేవ చేయటమే కాకుండా ఇంకా ఎందుకు స్వామి ఇటువంటి దీని నుండి నన్ను మీరు ఉంచి సమాజానికి కానీ సంఘానికి మీరు ఉద్ధరించవలసింది మాత్రం ఏముంది, నన్ను మీరు ఐక్యం చేసుకోకూడదా అని అడుగుతాడు. అటువంటప్పుడు ఒకరోజు తన ఇష్టమైనటువంటి ఆ భగవంతుడు చెబుతాడు, బాబు నన్ను నీవు ఐక్యం చేసుకున్నా లేక నేను ఐక్యమైనా నాలో నీవు ఐక్యమైనా చివరికి నీ కర్మశేషం అట్లే మిగిలిపోతుంది. కాబట్టి నీకు నేను అటు ముక్తో మోక్షమో ఇవ్వాలంటే ఎప్పుడైతే కర్మశేషం అంటూ మిగిలిపోతుందో నీవు మళ్ళీ జన్మించవలసి వస్తుంది. నువ్వు జన్మిస్తూనే ఉంటావు, నన్ను తలుచుకుంటూనే ఉంటావు, నేను నీకు సేవలు చేస్తూనే ఉండాల్సి వస్తుంది. ఎక్కడికి దీనికి అంతం? కాబట్టి నీవు చేయవలసినటువంటి కర్మను నేను నీ ద్వారా చేయిస్తూ నిన్ను రుణ విమోచన కల్పిస్తూ నీకు కర్మశేషం అంటూ లేకుండా నీకు ముక్తినిచ్చి ఆ తర్వాత నాలో ఐక్యం చేసుకోవడానికి రోజు రోజు నీకు రావటము, సేవలు చేసుకోవటము, ఆ తర్వాత నిన్ను సేవలు చేసేటట్టుగా నిన్ను ఇంతకాలం ఉంచిన తర్వాత ఎప్పుడైతే సమయం ఆసనం అవుతుందో ఆ శుభకడియల్లో నేను ఐక్యం చేసుకుంటానని చెప్పేసి ఆ తర్వాత అతనికి కావలసిన సేవలు యథాప్రకారంగా కొనసాగిస్తూ ఒక మంచి సమయం చూసుకొని ఆ రామశర్మ కూడా శివ సాయుధ్యంలోకి శివుడిలోకి ఐక్యం చేసుకుంటాడు. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, స్వయంగా భగవంతుడే తన భక్తుడికి సేవ చేస్తూ తరిస్తున్నాడంటే మరి సాటి మనుషులం మనం మరి భగవంతుని కొరకు జీవిస్తూ భగవంతుని కొరకు ఊరికి ఎక్కడో భజనలు పాడుకుంటూ బజార్ను తిరుగుకుంటూ గుళ్ళలో పోయి గంటలు కొట్టి వాళ్ళని చూసుకుంటూ వీళ్ళని చూసుకుంటూ గంటలు తరబడి టైం పాస్ చేసుకుంటూ ఉచితంగా ఎప్పుడో మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు పెద్దగా బాకీ ఉన్నాయి క్లబ్బులు, పబ్బులు, గబ్బులు, ఎక్కడ చూసిన డబ్బులు వదిలించుకోవడము, జబ్బులు తెచ్చుకోవడం తప్ప ఏమి లేదు. ఈ వీటికి ముఖ్యంగా మనకున్నది ఏమిటంటే ఒక్కగానొక్క ఫ్రీ ఎంటర్టైన్మెంట్ క్లబ్ ఏమిటంటే గుడి గోపురం. అక్కడికైనా భక్తిగా పోతున్నామంటే ఏమీ లేదు. అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ప్రేమించుకున్న జంటను పెళ్లి చేసుకోవడం, మళ్ళీ ఇంకో గుడికి పోవటం, ఇటువంటి తప్ప ఇంకొకటి లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడైనా సరే భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఒక భగవంతుని మనం నమ్ముతున్నామంటే భగవంతుల్లో ఉన్నటువంటి గుణగణాలను కూడా మనం ఉదాహరణకు తీసుకోవాలి. మరి స్వతహా భగవంతుడే ఒక దేనికి పనికిరానటువంటి వాడు ఎక్కడో కొన్ని వేల కోట్లలో ఉన్నటువంటి ఒక్కడికి రోజు వచ్చి సేవ చేసి తను తరించి వాడిని తను ఐక్యం చేసుకున్నాడంటే మరి మనము అన్నీ ఉన్నవాళ్ళము, చేయగలిగిన వాళ్ళము, చేతగైన వాళ్ళము, మరి చేత కాకుండా చేవ చచ్చి కూర్చున్నామంటే మనకంటే నిష్ప్రయోజకులు ఎవరు ఉండరు. కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే యజ్ఞయాగాది కృతువులో ఉన్నటువంటి యుగాలు వేరు, భజనలు ఆ తర్వాత తర్పణాలు తద్దినాలు ఉన్నటువంటి యుగాలు వేరు. నేడు కలియుగంలో కావలసింది ఏమిటంటే సేవే యజ్ఞము, సేవే యాగము, సేవే యోగము, సేవే భోగము, సేవే కర్తవ్యము, సేవే ముక్తి, సేవే మోక్షము. ఇంతకు మించినది వేరే ఏది లేదు. కాబట్టి సేవ మీరు చేయండి, చేయించండి. ఆ తర్వాత పరస్పరంగా సంతోషాలతో సుఖాలతో శాంతియుతమైనటువంటి జీవితాన్ని సాగించి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతితో భగవదాశిస్సులతో తరించండి. మరొక్కసారి బాలసాయి భగవాన్ని ప్రేమపూర్వక శుభాశీస్సులు. Baba says he feels happy when you are doing this service. He gives an example. When there is a priest who is throughout his life, who is serving in the temple, when he becomes ill at the old age, the God himself comes and serves him, and at the end of after finishing his karma, the devotee, he takes him to the merge with God. So he is the Seva Priya. That means the God loves more to the people who are performing the Seva service to the poor and needy people. So Baba once again blesses all of us on this occasion. At least you do service to the human and to the people, then our life will become more fruitful and spiritually enlightened.
Baba says, you are doing puja, you are doing all these things, but in this Kali Yuga, the ages are different, the yugas are different. In those yugas, you are performing the yajnas. In these yugas, Kali Yuga, nowadays, the only mantra, only yajna is only service. Service is yajna, service is everything. To reach God, service is the only easiest and fruitful media in this Kali Yuga. So Baba blesses all of us on this occasion to perform the service to the poor and needy people and to our neighbors and get the divine blessings from Bhagavan Sri Balasai Baba. ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా బాబా గారి ఆశీస్సులు అందుకుంటూ బాబా గారిని వీక్షిస్తూ తరిస్తున్నటువంటి వేలాది మంది భక్తులే కాకుండా పరోక్షంగా టీవీ ఛానల్స్ ముందు, టీవీ సెట్ల ముందు ఇంట్లో కూర్చున్న ప్రతి మన ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నటువంటి కోట్లాది మంది ప్రజలు కూడా సుఖంగా, సంతోషంగా, శాంతియుతంగా ఉంటూ ఇంటిల్లిపాటి సుఖ సంతోషాలతో, ఆధ్యాత్మికతతో ఇటు పరస్పర సేవా గుణాన్ని పెంచుకొని ఇహపరములు పొందేటట్టుగా, ఇహపరములకు జీవితము సార్థకత కలిగేటట్టుగా, ఆశీస్సులతో ముక్తి మోక్షములు కూడా కరతలామలగములయ్యేటట్టుగా మరొక్కసారి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి బాలసాయి భవ్య దివ్య నవ్య శుభాశీస్సులు. Baba blesses all the devotees who are here, and Baba blesses all the devotees who are viewing these channels. The program is being live telecast through many channels. Baba blesses all the people who are viewing this program and viewing Baba, and the people of Andhra Pradesh and people in India and abroad who are witnessing this function and Baba's message through their TV channels and other media. So Baba blesses all the people who are attending this function and also who are viewing through TV sets and channels. So Baba once again blesses for all the prosperity in all aspects for all the people. And जय बोलो भगवान श्री बालासाई बाबा जी की. As we know, the program of the trust this year, the old age pension scheme, we are starting with 100 identified people who are going to get 200 rupees every month, and as a token of love and affection, Bhagavan Sri Balasai Baba with his hands is giving this 1 year amount of 2,40,000 rupees to the secretary of Sri Balasai Seva Samiti, Srimati Ushasri, and to give because she is here to take care of the activities of the pension every month for 100 people of old age. So this amount with the divine blessings of Bhagavan and in the presence of our Honorable Minister T.G. Venkatesh Garu, who is a mine irrigation minister, and the Raghuram Reddy Garu, the ex-mayor of our Kurnool city, and in the presence of our Madan Gopal Garu, who is an ex-chairman of APPSC, and Srimati Rao Bala Saraswati Garu, who is an aged playback singer. She is 84 or 87 years old. Even with this, she came all the way to bless and to seek the divine blessings of Bhagavan. గాయని ఆమె 1928 ఆగస్టు 28న జన్మించిన వీరు తల్లి విశాలాక్షి దేవి, తండ్రి పార్థసారథి గారుల ముద్దుల కన్నయ్య. వీరికి భగవాన్ శ్రీ బాలసాయి బాబా గారు తమ 52వ జన్మదిన మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని గౌరవ పురస్కారాన్ని అందిస్తున్నారు. మీ కరతాళ ధ్వనుల మంగళ వాద్యాల నడుమ బాలసాయి బాబా వారి गुणम में मारे ना दारे तेन्नो ले कत्ती राय ना
ఈ పాట నేను పాడాను కాబట్టి అది ఇప్పుడు వాళ్ళు అందరూ చూసుంటారు పిక్చర్ దాదాసు, అందువల్ల ఇది వినిపించాను మీకు. నేను ఇక్కడికి రావటం అనేది నా జన్మ ధరించిందని అనుకుంటున్నాను. చాలా సంతోషంగా ఉంది. తను క్లాసికల్ డాన్సర్ కూడా, వెస్ట్రన్ డాన్సర్ కూడా, యోగా కూడా నేర్పుతుంది. సకల కళల సమాహారం. ఆ అమ్మాయి కూడా సత్కారం చేస్తున్నారు. 2116 రూపాయలని బాబా వారు స్వయంగా అందిస్తున్నారు. ఇవాళ కార్యక్రమాలకి మాన్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మాన్య రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు టీజీ వెంకటేష్ గారికి బాబా వారు సత్కారాన్ని అందిస్తున్నారు. టీజీ వెంకటేష్ గారికి బాబా వారికి సన్నిహితులు, ఆప్తులు, ఆత్మీయులు. ఇప్పుడు టీజీ వెంకటేష్ గారికి ఈ శుభ సందర్భంలో బాబా వారు ఆత్మీయ సత్కారాన్ని అందిస్తున్నారు. బాబా గారికి ప్రియ ఆత్మీయ బంధువు, సేవాకారం సుబ్రహ్మణ్యం గురు శరవణ సుబ్రహ్మణ్యం గురు శరవణ సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం బలసైనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 బలసైనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం 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 బలసైనాథ సుబ్రహ్మణ్యం. ఓం జై జగదీశ హరే స్వామి సాయి హరే. ఓం జై జగదీశ హరే స్వామి సాయి హరే. భక్త జనానురక్షక భక్త జనానురక్షక సాయి జనమో. సర్వప్రాణపదే సర్వప్రాణపదే ఆశ్రిత కల్పలగీక ఆశ్రిత కల్పలగీక ఆపద్బాంధవ. ఓం జై జగదీశ హరే. మాత పితా గురుదైవము అంతయు మీరే, భగవంతయు మీరే. నాద బ్రహ్మ జగన్నాద నాద బ్రహ్మ జగన్నాద నాగేంద్రాశయన. ఓం జయ జగదీశ హరే. ఓంకారూప ఓం జయ సాయి మహాదేవా. బల సాయి మహాదేవా. మంగళ హారతి అందుకో మంగళ హారతి అందుకో. మనిషి ఇంటి మెట్టు ఎక్కి సేవాభావంతో నిస్వార్థంగా సహాయం చేసి సంతృప్తి పడమని విశ్వశాంతి కళ్యాణాన్ని ఉద్బోధిస్తూ భగవద్గీతల, ఖురాన్ల, బైబిల్ల, గురు గ్రంథుల భాషలతోన్న నడయాడే దైవం భవ్యమూర్తి ఈ వేదిక మెట్టు ఎక్కి వారితో పాటు ఉండి వారి ఆశీస్సులు అందుకొని మా చేత మంచి మంచి మాటలు పరిగించి బాలసాయిబాబా వారి 52వ జన్మదిన మహోత్సవము ఇంతటితో పూర్తి కాలేదు. ఇదికే సభా కార్యక్రమం. బాబా వారి దివ్య సందేశము సాయంత్రం 6 గంటల నుండి అత్యంత